салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 12 аст аз китоби Истанбул А1, яъне ба прага агар хонемш Истанбул ябанҷылар ичин туркча дарс китоби А1. хуб خب میرویم به سراغ اون درسی که ما با شما در درس گذشته قرار داشتیم. خب درس گذشته تو اینجا آمدیم، در خاطر داشته باشید تو اینجا آمدیم. خب دینلمه گرفتیم و کنشما رو گرفتیم. اکنون قسمی یزمه مونده است، یزمه نوشتن. خب تو دوستان برادران آمدن، من اینجا نام های این اتاق ها را نویسم. رسمه با کلم نسنلری یزالم، یعنی با رسم نگاه میکنین و اشیاء رو می نویسیم. خب اول نام های اتاق ها رو نویسیم. خب این را در اینجا نویسیم. خب این اتاق نشست است، چیز اتاق خواب است. اتاق خواب در زبان ترکی می شود یاتاک odası. یاتاک odası. یاتاک odası. خب یاتاک odası که شود، این رو کمتر پیدا کنیم و جایش رو عوض کنیم، در اینجا بذاریم. خب که باشد خب آن همین چی است؟ اتاق خواب است. یاتاک odası. خب یاتاک odası کی باشد؟ خب این بیننگی giyinme odası. Giyinme odası. Giyinme odası می شود اتاقی. خب در تاجیکی نمیگم اتاق لباس ها، جای لباس ها میگیم، جای لباس ها، مکانی لباس ها. خب giyme odası. Giyme odası. Giyme odası جای لباس ها، مکانی لباس ها. خب یعنی یک اتاق خورده که هست برای لباس ها است. یعنی در خودمون خیلی جا کم است، یعنی عادتا در تاجیکا جای لباس ها، خاص یک کامنت جای لباس ها کنن کم است. در هر یک خانه مثلا یک جوان یا که همون شکاف، یک شکاف یا شفنیر ماندگی هست، یعنی یک اتاق خاص برای لباس ها نیست. خب giyme odası و این میگم اتاق کلان یا که اتاق نشستگاه، این رو میگوین سالن. سالن.
salon. Salon. خب салон ҳамон ҷой ки меҳмонҳоро пешвоз мегирем. метавонем онро хонаи нишаст бигем, хонаи пешвозгирии меҳмонҳо масалан. хоб дар забони русӣ ба фикрам ки зал мегӯянд. зал яъне ҷои хоба спальня мегӯянд ва ҷои нишаста зал мегӯянд. ва ин аз ҳама дар тарафи бигем ки чап, дар тарафи рост буда инаш бошад банё ҳаст. банё. хоб банё. банё. хоб банё иро мегзорем дар инҷо. хоб банё. хоб банё. хоб як дигарашмон чи аст? ошхона. ба забони русӣ кухня. хоб ба забони туркӣ мешавад мутфак. 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 хоб мутфак. хоб номи ин утоқҳоро навиштем ва тамрина кор мекунем. ягон нафар агар бошад тамрин кор кардан бихоҳанд, хуб нависанд. хоб агар нахоҳанд ҳеҷ гап надорад. хоб дар инҷо нигоҳ кунем. бурасы эв яъне инҷо хона аст. ҳамин хонаро ҳамин манзилро дар назар дорад. бурасы эв, шурасы салон. яъне инҷо хона аст, онҷо салон аст ёки утоқи нишаст аст бигем. бу колтук. ин чи аст? Курсӣ аст ёки ҳамун курсии роҳатӣ. хоб курсиро сандалия мегӯянд. сандалие. аммо колтук гуфта ҳамун курсии роҳатӣ ёки кресла бигемаш. курсии роҳатӣ аст колтук. хоб баъд аз ин инҷо номи ягон хонаро менависем. аввал менависем ки бурасы. хоб як лаҳза ман қалам гирам. менависем ки бурасы эв масалан инҷо хона аст. хоб шурасы масалан мутфак менависем. хоб билфарз мутфак бошад агар. шурасы мутфак яъне онҷо ошхона аст. ва бояд ки номи ягон ашёро бигем ки ин масалан фалон чиз аст. бу. хоб бу масалан фирн. хоб фирн. бу фирн. фирн гуфта ҳамун чиро мегӯянд? яъне тафдон. хо газиш бошад, хо светиш бошад, яъне фирн мегӯянд. духовка бигем ба забони русӣ. духовка мешавад. духовка ва ба забони туркӣ фирн. бу фирн масалан. хоб ба мисли ҳамин боқӣ монда ҷумлаҳоро низ пур кардан дар кор. хоб инҷа навиштагӣ тайёр дорем. мегирем, нусхабардорӣ мекунем ва мегузорем. бурасы эв масалан, шурасы. хоб инҷа иваз мекунем. шурасы масалан чӣ нависем? шурасы
banyo مثلا banyo banyo یعنی اونجا بانیو است حمام است. خب بو آی نه بو آینه یعنی این آینه است. آینه در ترکی آینه در ترکی. خب باز همون جمله رو بگذاریم. burası ev şurası. خب این را عوض میکنیم. şurası مثلا خب şurası خب giyinme odası ha giyinme خب این دیگه غلط شده giyinme odası giyinme odası. خب şurası giyinme odası. Giyinme odası. Giyinme odası. خب bu dolap mesela neyse. Yani in şkaf است. جوان است. dolap. Bu dolap. خب زبو گتاوید آینه بله آینه می شود. خب باز همین جمله را میگذاریم. burası ev şurası خب şurası مثلا می نویسیم yatak odası yatak odası yatak odası ve bu in مثلا چی است این yatak bu yatak این kat است kat یا رخت خواب یا همون کراوات میگیم کراوات از روسیه کراوات دیوان. خب و آخرین جمله burası ev şurası این را عوض میکنیم. خب salon می نویسیم salon şurası salon bu saat yani in saat است. خب زبو کتاب دولاب بله علی جون علیم سلام علیکم سوزن خوبین معلم خانگی سوزن و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجین شما نغزین سوزن علی جون علیم زبو کتاب یتک بله یتک می شود. خب این تمرین رو نیز کار کردیم. تمرینی که درباره خانه بوده خانه منزل نگاه کنیم. این خانه با 5 تقسیم با 5 قسم تقسیم شده است. مثلا yatak odası giyinme odası banyo mutfak salon و اینجا نیز اینها رو نوشتیم. خب میرویم به صفحه دیگر که در صفحه دیگر چی گپ هست. زبو گفتم لامپا بله میشود لامپا نویسیم در جای نوشتگی. خب در این رسم چی داره میبینیم. مثلا در این رسم نگاه کنیم لامپا است چی است گلدان است و رخت خواب است دولاب است ساعت است رسم است لباس ها است آینه دوش هست. خب در آشخانه باشد مثلا میتوانیم استکان بگیم استکان است. خب ظرف ها هستند. خب در اینجا باشد رف کتاب ها هست مثلا یا جوانی کتاب ها هست و یک میز خورده که از میز خورده چی میگن سبحه میگن سبحه. خب میرویم به سراغ صحیفه دیگر که ببینیم در صحیفه دیگر چی گپ هست. بسپریدل سلام علیکم استاد شما بخیر اخشمسınız خیر علیکم السلام خوش آمدین برادر یعقوب جان. اما من ازبکی کم بیش میفهمم لیکن گپ زدن نمیتونم و فکرم که yaxshimisiz گفتین یعنی چی حال دارین. ben iyiyim siz nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz
رحمت موسوز ای آدما گیجوشیده آدما شاید کار دارن یا که به یک چیزی مشغول هستن. خب به هر حال همین 4-5 نفره که میاد اینشم خیر است. خب kültürden kültüre در این صحیفه چندم است؟ صحیفه 18 است. صحیفه 18 میگه که kültürden kültüre از فرهنگ به فرهنگ. کلتور در زبان روسی فکر میکنم کلتورا یعنی فرهنگ رو میگن و در ترکی نیز کلتور میشود. کلتور دن که شد از فرهنگ تا فرهنگ. خب اسپریده چخ تشکر اداره. چخ ای با کدام زبان اشتسی؟ با آذربایجانی باشه یا که با ازبکی؟ زبان ازبکی با همین زبان ازبکی آذربایجانی با ترکی نزدیکی دارن. خب burası neresi? اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ سوالی صحیفه دیگر اینجا کجاست؟ و haritaya bakalım. Bak harita nigah میکنیم. Ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Harita رو نگاه میکنیم. کشورها رو با مانندی مثال هایی که آوردگیم می نویسیم. مثلا اینجا نگاه کنیم یکم شخصش آورده است burası Türkiye. یک رو نگاه کنیم در خریطه ترکیه است. یعنی از روی خریطه کشوری ترکیه است. کشوری ترکیه. خب رقم دو کجا است؟ رقم دو اگر اینجا باشیم. خب علی جون اولیم یخشی بگو. خب کی بسپریدل یخشی شما باید دونین که ترکی آذربایجانسکیه یک خیلی نیست قریب. بله قریب خیلی نزدیک است. یعنی بعضی وقت یکون چیزای خنداوری یا که یکون اخبار یکون بگیم که در اون اینستاگرام برای پیش نگاش میکنی ترکی و آذربایجانی خیلی نزدیکی دارد و ازبکی قطعی هم خیلی نزدیکی دارن. یعنی کسی ترکی را بدونه آذربایجانی را میفهمه، ازبکی را میفهمه، اما شاید که یک گپ زدنش در کم ترک فرقیت داشته باشه. چقدر که مثلا زبان روسی هست زبان اوکراینی، یعنی بعضی وقت بعضی تفاوت دارن. که محمد دولتов سلام امک بچه. و علیکم السلام محمد دولتов خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون. سربلند باشین. خب رقم دو نوشتین. رقم دو کجا است؟ از روی خریطه نگاه کنیم. رقم دو اگر در خریطه مانند یعنی اونقدر واضح نباشد خب می نویسیمش. رقم دو کجا است؟ ایتالیا. انا همین رسم ایتالیا است. مثلا می نویسیم اینجا که burası خب burası ایتالیا. اینجا می نویسیم رقم دو. خب رقم سه کجا است؟ رقم سه کجا است؟ از روی خریطه کو ابا رنگی ما رو سس خوندگی چی؟ گیوگرافیا. رقم سه کدام کشور است؟ کدام شهر است؟ محمد دولت امک بچه که اویالی را بیاو. اگه اویالی را خودت میاوی یکون میکروسکوپ بگی با میکروسکوپ نگاش که. خب رقم سه میتونیم بنویسیم که مثلا
burası Moskova. Moskova. Burası Moskova. خب معرف مایده نوشتیمش burası Moskova. Ha? Çünkü رسمی میدان سرخ است Krasny площадь. خب مسکو نوشتیم. خب در جای مسکو میشود که روسیه نیز بنویسیمش. burası روسیه. رقم 3 را یافتیم. رقم 4 خب از روی خریطه نگاه کنیم خیتای هستن. خیتای. پس می نویسیم که burası چین. burası چین. خب خیتای یا به زبان روسی کیتای به زبان ترکی چین می شود. به زبان تاجیکی نیز هم چین می شود هم خیتای می شود. به زبان انگلیسی چاینا می شود. چاینا. به زبان روسی کیتای می شود. اوکی. خب اینجا خیتای رقمی 4 بوده نوشتیم 4. مسکو رقمی 3 بود نوشتیم. خب رقمی 5 مونده 5. رقم 5 کجا است؟ رقم 5 burası Mısır. Mısır. Ha? اینجا مصر است. خب به زبان ترکی مصر، به زبان تاجیکی مصر، به زبان روسی یگیپت، به زبان انگلیسی ایجیپت. خب و موند رسمی رقم 6. رقم 6 و آخران. رقم 6 کجا است؟ رقم 6 خب رقم 6 می شود بگیم که burası Amerika. یا که امریکا رو نیز خیلی هم می نویسن ABD چخیلی که خودمون EMEA میگیم ایالات متحده امریکا و در زبان ترکی ABD می شود. امریکا Birleşik Devletleri می شود. خب در زبان انگلیسی USA می شود. در زبان روسی США می شود. США. خب در زبان ترکی EMEA می شود. ایالات متحده امریکا. خب این تمرین رو نیز کار کردیم و میگذاریم به قسمت پایانی که در این قسمت پایانی چی گپ است. خب در اینجا میگوید که صنف دیلی یعنی زبانی صنف یعنی در صنف با کدام زبان صحبت میکنیم مقصد. در اینجا یک مکالمه هست، یک گفتگو یا دیالوگ هست در بین ماگدا و öğretmen. ماگدا میگوید affedersiniz یعنی ببخشید میشود یا که معذرت میخواهم. در زبان مثلا روسی اگر یگان چیز پرسیدنی شده میگیم извините пожалуйста یا простите пожалуйста. не могли бы вы сказать خوب یعنی بعدا چیزی که پرسیدنی باشه میپرسیم. در زبان انگلیسی sorry خب و در زبان ترکی affedersiniz. öğretmen معلم میگه evet Magda یعنی بله ماگدا. یعنی وقتی که ماگدا گفت که ببخشید معلم میگه که بله ماگدا یعنی بله ماگدا مقصد که مرحمت کن یگان چی پرسیدنی هستی بفرما. ماگدا میگه soru ne demek میگه سوال چی معنی داره یعنی مقصد کلمه سوال خودش چی معنی داره. öğretmen میگه یعنی معلم میگه ben soru soruyorum sen cevap veriyorsun. میگه من سوال میکنم و تو جواب میگردونی. ماگدا میگه که üzgünüm anlamıyorum. میگه
üzgünüm yani müteessif hastım. Yani معذرت میخوام غمگین هستم متاسف هستم که anlamıyorum نفهمیده استم yani خب yani çünkü Magda Türk نیست خارجی است آدم خارجی و با آدم خارجی یعنی همون کلمه anlamıyorum چون است همون کلمه سرور رو با زبان ترکی فهمونده است اگر باید ترکی را میدونید کلمه سرور رو نمیپرسید همین خیلی öğretmen میگه که معلم میگه تمام یعنی وقتی گفت که من نفهمیدم گفت که تمام یعنی خوب soru yani سوال دو نقطمون سوال چی است مثلا senin adın ne yani نام تو چی است cevap دو نقطمون cevap این معنی را دارد که benim adım Magda benim adım Magda yani نام تو چی است نام من Magda است و Magda در آخر میگه که tamam anladım teşekkürler tamam anladım teşekkürler tamam anladım yani tamam yani okey хорошо yani خوب anladım yani fahmidim teşekkürler yani teşekkür خب خب کی باشد اینجا eğlenelim öğrenelim yani بازی میکنیم خب سرگرمی میکنیم و خوشی میکنیم öğrenelim ve میآموزیم maksat aşağıdaki kelimeleri tablodan bulalım ve işaretleyelim yani kelimeها رو از تابلو میابیم و اشاره به آنها میکنیم مثلا کلمه مرحبا را میابیم ای را میابیم بو شو او کین نه کلم مسا همین کلمه ها رو میابیم و یک اشاره به آنها میکنیم خب کلمه مرحبا یگان کس اگر کار کردنی باشد از همین کلمه ها کدامش یکی یافت مثلا بگوید که سطر یکم یعنی این یکنیم سطر یکم دویم سیوم چهارم پنجم ششم سطر یکم ستون چندم یکم دویم سیوم چهارم پنجم ششم هفتم یعنی سطر یکم ستون چندم همون کلمه در همون در کدام سطر است در کدام ستون است خب مثلا کلمه شو در اینجا است شو شو می شود یعنی وای شو می شود وای خب کلمه مرحبا را یافتم در کار مرحبا این در زیر بوده است در قسمت پایانی مرحبا اینجا مرحبا خب دو کلمه را یافتیم و کلمه کلمه ای خب کلمه ای خب یکم کس باشد اینجا میتونن که نویسن خب اینجا است کلمه ای در اینجا و کلمه بو یعنی بو این خب در اینجا بوده است بو میشود این خب کلمه بو شو را یافتیم او کلمه او یعنی وای خب کلمه او یعنی وای اینه در اینجا و کلمه کیم یعنی کیست کیم خب اینش در اینجا کیم کیست خب باز نه کلمه نه یعنی چیست نه خب در اینجا بوده است نه یعنی اینجا نه چیست و کلمه کلم خب کلم در اینجا کلم خب ماسا کلمه ماسا اینجا یعنی میز ماسا
خب با همین تمرینی اینجا رو نیز کار کردیم. خب چند صحیفه گرفتیم؟ قریب یک نیم صحیفه گرفتیم. خب در همین جا درسی امروزه را به پایان میرسانیم. خب از درسی آینده از صحیفه 19 هم آغاز میکنیم. اینجا هم تمرین ها هستند، تمرین ها را کار میکنیم و بعداً خب باز میبینیم اگر وقت گنجایش داد این کلمه ها رو نیز ترجمه میکنیم، اگر وقت گنجایش نداد خب باز در آینده میبینیم. خب با همین درس امروزه به پایان رسید. یگان سوال پیشنهاد داشته باشین، مرحمت سوال پیشنهاد توصیه یگان چی گفتنی باشید مرحمت. اگر نداشته باشین خب با همین درس رو به پایان میرسونیم و برای شما گفتنی هستیم که görüşmek üzere hoşça kalın. خب ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خب محمد دولت فهمت بچه من نو اومدم کجا میره؟ خیلی بر وقتر می اومدین ده که بر وقتر می اومدین. درس ما هر روز ساعت های 7 و 8 هست. 7 و 8 در اکرانی چی نوشتگی هسته کانالمون بگیم کدام روز ما چی درس ها داریم. خب روز دوشنبه انگلیسی است. Monday English, Tuesday Turkish, Wednesday Russian. باز همین خیلی از پنجشنبه Thursday English, Friday Turkish, Saturday Russian. یعنی روز دوشنبه انگلیسی داریم از ساعت 7 آغاز میکنیم. هم 7 هست هم ساعت 8 است. روزی سه‌شنبه ترکی داریم ساعت 7 و 8. روزی چهارشنبه روسی داریم و ایش باشد فقط ساعت 8 است. خب باز روزی پنجشنبه انگلیسی داریم 7 و 8. روزی جمعه که امروز قرار داریم ترکی است ساعت 7 و 8. ساتردی روز شنبه روسی داریم. خب این از جدولی درس های ما. کوشش کنین اگر زبان رو آموختن خواهید در وقتی مقرر شده برسین خوب میشه. دیر کردیم. خب هیچ گپ نداره. از درس های آینده کوشش کنین اگر واقعا آموختن خواهین زبان، خب زبان انگلیسی باشد، خب ترکی باشد، خب روسی باشد. خیلی شاید که با روسی شما احتیاج نداشته باشین. روسی را شاید که از ما دیده خوبتر شما گپ زنین چون که در روسیه قرار دارین و دیگر زبان ها را اگر احتیاج داشته باشین نیاز داشته باشین میتوانین که از وقت های خالگیتون استفاده برین. در وقت های خالگی یک زبانی نو آموزین. چگونه که در زبان فارسی یک ضرب المثل هست A new language is a new life. یعنی زبانی نو جهانی نو است. معذرت حیاتی نو است. زبانی نو حیاتی نو. یعنی انسان وقتی یک زبانی نو از خود میکند گویا که یک حیاتی نو برای خودش مهیا کرده است. یا که یک ضرب المثل دیگر است زبان دانی جهان دانی. واقعا همین خیلی است. یعنی یک زبان وقتی دانستین شما یک جهان دیگر هم میآموزید. محمد دولت فای کجا روسی را نمیدونم. خب اگر وقتتون باشه در زبان روسی هم اشتراک کنین. اگر تا اون جایی که میدونیم کمک میکنیم و تا اون جایی که ندونستیم باز شما ما را کمک میکنیم و به همین طریق ما و شما زبانهای دلخواهی خود را میآموزیم. خب دوستان گرامی، کسانی که آبونه نشده‌اند لطفاً آبونه شدن را فراموش نسازند و اگر درس های ما برایشان پسند آمد لایک گذاشتن را فراموش نکنند. اگر پسندشون نآمد خب یک دیزلایک مونه که ما بفهمیم که درس های ما پسندشون نشده.
خب تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار و گفتنی هستیم که در следующий урок تا درس‌های نوبتی. See you next class. Görüşmek üzere. بسیارتر میخوام انگلیسی را یاد بگیرم. بهترین میشود روزهای دوشنبه و پنجشنبه میتونه ساعت 7 و 8 زبانی انگلیسی است. کمک من میکنه که اما باشه. خب انشالله در خدمت هستیم. در اون ساعتهای 7 و 8 حاضر شوین. کوشش میکنیم تا جایی که میدونیم در خدمت هستیم. خب در همینجا افی را قطع میکنیم چون که وقتی نوار زیادی بد نشود تا که در آینده باز برای تماشابینان خسته کننده نباشد. باز فردا زبان روسی است. زبان روسی برای نو یادگیران است، البته برای کسانی که نو یاد گرفتند زبان روسی را. خب خدا نگهدار، کامیاب و سربلند باشین. افی را قطع میکنیم.